الحمد لله نهى عن العدوان وأخبر أنه لا يحب المعتدين. أحمده سبحانه حرم الفساد في الأرض وتوعد بأنه لا يصلح عمل المفسدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز المؤمنين ويذل الكافرين ويخذ الظالمين الباغين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته غر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الغرض من تشريعات الإسلام تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويظهر هذا في حفظ شريعتنا الغراء للضروريات الخمس التي اتفقت عليها الأديان السماوية، إنها الدين والنفس والمال والعرض والعقل. عباد الله، يقول تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول عز وجل: ومن يبتغي غير إسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وأما النفس البشرية فهي غالية والحفاظ عليها أمانة ومسؤولية، والاعتداء عليها وإزهاقها جريمة وأي جريمة. وأعظم النفوس عند الله نفس المؤمن، ثم كل نفس معاهدة. قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، وتارك لدينه، المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. معاشر المسلمين، إن مناظر الأشلاء وشلالات الدماء وصياح البنات والأبناء مناظر تطاردنا في نومنا وسحونا، مناظر تقض المضاجع، تفرهت الأجفان واعتلت الأبدان، من منازل الطغيان كنس وقتل وهرق وغارات وذبح، كل ذلك بدم بارد من الفاعل وبدم أبرد من مشاهد والمتابع. وما علم هؤلاء العتات الشراس أن هذه الروح هي ملك لله تعالى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فهذه الروح إذن هي ملك لله، وهو الذي خلقها، وهو الذي يعلم أمرها، وهو الذي له الحق أن يأخذها متى شاء وكيف شاء،
كيف يأتيها مجرمون ظالمون أفي ليعطي الحق لنفسه فيمسك على الزناد فيقتل من شاء ويحرق من شاء ويمزق أحشاء من شاء بأي حق يتم هذا؟ ألا قاتل الله الفاعل والذي أذن له والذي أشار عليه والذي ردي بهذا واغتبط به، كلهم قتلة وكلهم داخلون لا محالة في منظومة القتل، وكلهم متواعدون بقول الله تعالى بقول العلي الأعلى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا كانت الخمر لعن الله فيها آسرها ومعتسرها وهاملها والمحمولة إليه، فإن قتل النفس من باب الأولى. أيها الأحباب، إنه لأمر مهول خطير ما رنا ونشاهد من قتل وسفك للدماء في بقاء شتى من شمائل نيجيريا. أهانت الدماء إلى هذا الحد، أهانت الحرمات إلى هذا الحد. ومن أجل ماذا؟ يقول الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه ليس للقاتل من توبة. عن سالم ابن أبي جعد قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: أرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثقلته أمه وأنى له التوبة والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ثقلته أمه. قاتل مؤمن متعمدا فجاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله تسخب أودجه من قبل عرش الرحمن عز وجل، يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وأيم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وصححه الألباني. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين أيديه آيس من رحمة الله. رواه أحمد وابن ماجه. قال سفيان بن عيينة: في شطر كلمة هو أن يقول اقت، يعني لا يتم الكلمة اقتل. فيا لها من ذنب عظيم ما أثقله ويا لها من جريمة ما أصبر مرتكبها على النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لزوال الدنيا أهون على الله من قتل المؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني وزاد فيه: ولو أن أهل سماواته وأهل الأرض وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. أيها المسلمون، إننا في أزمنة متأخرة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها يكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. والعجب كل العجب أن ترى أناسا في هذا الزمان يحلون دماء إخوانهم المؤمنين. يقول سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. إن ملء الكلف من دم حرام يهول بين العبد وبين الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع ألا يهول بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهرقه فليفعل. رواه البخاري. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب، إننا نرى ونسمع ما يحل بإخواننا في برنو وكسينا ومن مجازرة وحشية لا يمكن أن تصدر إلا ممن كست قلوبهم وتهجرت ولهم يعود فيها نقطة رحمة واحدة. يقتل الناس ويذبحون. والله إن لساننا ليعجز عن الكلام، فكثرة الكلام تذهب الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا هابت أمتي أن يقول للظالم يا ظالم أو إنك ظالم فقد تودع منهم. يا ينقوى dukkanin godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya hana zalunci da ta'addanci, Ubangijin da ya hana ƙetare haddi, shine Ubangijin da ya hana kowanne ɗayanmu ya zalunci ko da dabbar da ba ta yi masa komai ba. Kana ya ba da labari a cikin nassoshi na Alƙur'ani masu tarin yawa cewa baya son mutanen da suke 'yan ta'adda maciya zali wanda ba su da wani tunani sai rusawa da wargazawa da cutarwa zuwa ga musulmi. Godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya haramta fasadi a cikin al'umma, kuma ya yi alkawari cewa ba zai taɓa inganta aikin mutumin da yake mai yin fasadi a ban ƙasa ba. Na shaida Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ne abin bauta, shi ne wanda yake ɗaukaka al'amarin mumini ya ƙasƙantar da al'amarin kafiri, shi ne wanda yake yin mummunan sakamako mara daɗi ga mutanen da suke azzalimai wanda suke 'yan ta'adda. Na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne kuma ɗan aikin Allah ne, kana bawan Allah ne, manzan Allah ne, zaɓaɓɓe ne, zaɓaɓɓen da babu wanda ya kai shi zaɓuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Shine shugaban manzannin farko kuma shine cikamakin su, annabi Muhammad wanda Allah ya turo shi cikin wannan duniyar dan ya zama rahama zuwa ga halittun Allah gaba daya. Tsiran Allah da salatin sa ya tabbata ya lullunku da albarkatu marasa ƙididduguwa zuwa ga manzon Allah da alayen gidansa masu tsarki, ya kuma yadda da sahabbansa wa'annan wanda suke tatas zukatansu tsarkaka
da matayen annabi sallallahu alaihi wasallam da wayanda suka biyo tabi'ai da kyautatawa. Bayan haka ya ƴan uwa musulmi, lallai na daga cikin manya-manya ko kace na ɗaya ko na farko daga cikin hikimar shari'a, turo shari'a da manufofinta shine kare wa ɗan adam abubuwa guda 5. Dole ne a tabbatar masa an kare su, an tsare su, babu wanda yake kai hari ko farmaki zuwa gare su. Wannan ba zaɓi ba ne, sai an yi haka saboda shari'ar musulunci ta zo ne don da tabbatar da salahantakar ɗan adam, ma'ana zaman ɗan adam lafiya. Ita shari'ar musulunci ta ginu ne gaba ɗayanta don ɗan adam kai ya samu tasgaro ko cikas, amma matuƙar zai samu tasgaro ko cikas to za a yi rigima da shari'a a nan gurin. Shi sa ubangiji ya ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Wai shin mutane ba su san wane ne wannan wanda ya yi halitta ba? Ya fi kowa sani a dangance da halittarsa. Allah ya fi kowa sanin me ya halitta, sannan ya fi sanin abin da yake ɓoye a tare da abin da ya halitta, sannan ya fi kowa sanin labarin abin da halitta take ɗauke da shi. Wannan ne ya sa ubangiji ya fi kowa jin kai da tausayi da rahama zuwa ga halittunsa gabaki ɗaya. In ko haka ne zai bayyana a gare mu cewa kyakkyawar tatacciyar shari'ar mu ta zo ne don ta kare abin da ake cewa daruriyatul khams. Menene daruriyatul khams? Su wannan daruriyatul khams addinai gaba ɗaya da suka sauka daga sama, duk wani annabi da ya zo, babu wani annabi wanda ya sauka daga layin kare waɗannan abubuwan guda 5. Kaf addinin da Allah ya saukar sai da ya magana akan a ba waɗannan abubuwa guda 5 kariya. Na farko, inna addini dole a bashi kariya, ba zaɓi ake da shi ba. Musulunci, kar wani ya ji na ce addini ya ce to kiristanci ma za a bashi kariya kenan, yahudanci ma za a'a. Inna ad-dina inda Allahil Islam. Addinin da Allah yake nufi a kowane zamani, a kowane lokaci, dole ne a tsaya a bashi kariya, shine addinin musulunci, wanda a yau a rayuwar da ake ciki a duk faɗin duniya kakkab babu addinin da aka raina ba a bashi kariya ake cin mutuncinsa kamar addinin musulunci. Sai abu na biyu shine annafsu. Dole ne a bawa rai kariya ko ta waye, ba za a keta haddinta ba, ba za a zubar da jininta babu dalili ba. In dai wannan rai ce, kowane tsari na rayuwa ya gini ne akan dole sai an tsaya an bashi kariya. Na biyu, na uku, almal, dukiya. Ba za a bari wani ya je ɓace dukiyar wani ko ya saci dukiyar wani ba. Ba za a bari kowane azzalimi ya sa biro ya ɗauki abin da yake so daga gwamnati ko daga ina ne, ko wani kawai ya zo ya tare 'yan kasuwa a bashi dama ya zo ya sace, ko wani ya dinga tare hanya a zira mana ido ya dinga sace dukiyar mutane, ko a kidnapping ɗin ɗan adam a dinga saka kuɗi wasu kuma su je, sannan kuma a tsare ido ba za a yi maganin haka ba. To musulunci ya zo don a ba wa'annan ababen kariya. Abu na hudu, al'irdu, mutunci. Dole a kare mutunci, a tsare shi. Ba za a bari a keta haddin ya mace ba, ba za a keta haddin ɗa namiji ba. Kowane ɗaya daga cikinmu dole ne a bashi kariyar mutuncinsa. Abu na biyar, al'aqlu, hankali. Dole a bashi kariya da tsariya, domin da hankali ne ake saita al'amura, a gane yadda gobe da jibi da gata take. Da hankali ne ake samar da ci gaba. Da zarar an ce babu hankali to an koma rayuwar dabbanci, domin dabbobi su ne waɗanda ba su da hankali. To dole ku a bawa hankali mahimmanci, a bashi kariya. Ba za a bari a yi shaye-shaye ba, ba za a bari a yi maye ba, ba za a bari a yi tangadi ba za a dinga barin dukkanin abin da yake wa hankali barazana yana yin tasiri a cikin al'umma ba. Ya ƴan uwa masu daraja, idan muka ɗauki addini, Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ba mu halicci aljanu da mutane ba sai dan kawai su bauta wa Allah tsantsa. Wannan ne yasa dole a bawa addini muhimmanci. Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, wanda yazo da wani addini ba na musulunci ba, falan tuqbala min, ba za a karba masa ba, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Lallai wannan wanda yazo da addinin da ba musulunci ba to yana cikin hasararru. Anan nake cewa ashe hakki ne na gwamnati da hukuma
ta tsaya ta ga ta yi maganin duk wani mai zagin Allah da duk wani mai zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan a fili yake baro-baro, kowa ya sani gwamnatin Najeriya ba ta ba wa addini kariya kwata-kwata ta wannan ɓangaren, domin al'amura sun faru har yanzu ba mu ji ƙwaƙwaran matakin da aka ɗauka don mu san cewa ana ba wa addini kariya, sai dai ma sakaci da aka yi ana ba wa addinin hari ta ko ta ina. A majalisu wani lokaci kaji ana cewa gadon da Allah ya ma a Qur'ani kuskure ne, ana so a sauya wannan, ko ana tallan luwadi ko ana tallan wata barna. Kaga wannan shine abin da galibi ake kokarin lalle ko wata rana sai an ga an tabbatar da shi a Najeriya. Wannan ba kankanin hadari bane ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man baddala dinahu faqatuluhu, duk mutumin da ya canja daga addinin musulunci ku kashe shi. Hukuncinsa kenan, da zarar ya ce ya daina addinin musulunci ya yi ridda, manzo Allah ya ce to kawai a kwararar da jininsa, ajiye shi shikenan, ya zama mushe, ba ya da amfani a cikin al'umma. Amma nafsu, amma idan za mu magana akan ran ɗan adam, to ita mai tsada ce, mai daraja ce. Kare ta amana ne, kuma abin tambaya ne ranar gobe kiyama. Yi mata ta'addanci kuwa, a zubar da jininta, a sare, a harbe, a fille, a kashe, wannan ko shakka babu barna ne, zalunci ne, ta'addanci ne, wuce gona da iri ne, kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai sanya ido akan masu aikata haka ba. Duk wanda yake da haƙƙin tsare ɗan adam bai tsare shi ba, ya sani ranar gobe kiyama sai ya shiga cikin wutar jahannama. ‘Ya'yan uwa masu daraja, ita faran mumini ta fi kowace rai matsayi, kuma ta fi cancanta a ba ta kariya sama da ran kowa. Daga wannan rai ta mumini babu wata rai mai tsada, amma malamai suka ce rai na biyu da za a ba wa kariya shine ran da ake da kafirin da ake da alkawari na amana na yarjejeniya da shi. Dole a ba shi kariya, dole a tsare jininsa, amma bai kai ko farcen mumini daraja a wajen Allah ba. Ubangiji ya ce wa man yaqtul mu'minan, duk wanda ya kashe mumini muta'ammidan, karazibe, dan ganganci, dan sha'awa, fajaza'uhu jahannam, Allah ya ce sakamakonsa ya sani shine wutar jahannama, khalidan fiha, zan zaunar da shi cikinta, wa gadiballahu alai, Allah ya ce zan yi fushi in kore shi in nesa tashi da rahamata, wa la'anahu, lafazin algadabu shine Allah zai tunzira akan ka ya harzika duk wani abu na narkon bala'i, wannan fushin na ubangiji sai ya sa a dinga yi maka shi a cikin wutar jahannama. Wala anahu, kana Allah ya nesa tashi da rahama, wa addalahu azaban aziman, Allah kuma ya yi masa tanadin azaba mai radadi a cikin wuta din. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu mur'in muslim, bai taba halatta jinin wani musulmi ba wanda ya shaida babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah, ya kuma ce ni manzon Allah ne, jinin wannan baya kwaranya, ba a zubar da shi haka kawai sai inda ɗayan abu uku: as-sayyibu zani, bazawari mazinaci, to haddinsa kisan kai ne, wan nafsu bin nafs, haka wanda ya kashe rai shi ma za a kashe shi, wat tariku lidinihi, wanda ya bar addininsa, al-mufariqu lil jama'a, ya bar mutanen kwarai wanda suke kan daidai, shi ma za a zubar da jininsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane zunubi ana raya, ana sa ran Allah zai afuwarsa ya gafara. Manzo Allah ya ce amma banda mutumin da ya mutu a tsantsar kafirci, banda wanda kuma ya kashe mumini, wayannan guda biyun ba a sa musu ran Allah zai gafarta musu. Ya ƴan uwa masu daraja, irin yanzu yanda ake datse wuyayen ƴan uwanmu, ake kwaran yadda jinayensu, ta yanda zaka ji ƴaƴaye mata da ke gidajen mazajensu an kashe musu maza, ka ji ƙarajin sautinsu in an kunna ma rediyo, ko in ka shiga cikin Facebook ɗinka ko WhatsApp ɗinka, ka ji an sako mace ta rusa ihu saboda an kashe mata miji ko an kashe mata ɗa. Wannan abin yana hana mu bacci, in mun farka kuma da shi muke farkawa. Wannan abu yana sawa tsakar dare kawai ka ji ka miƙe
hankalinka ba a kwance yake ba, ruwan ido ya zuba. Kowane mai imani a wannan lokaci idanunsa sanda ta zubar da hawaye saboda illar da ya gani ana yi wa gangar jikin da bata ji bata gani ba, na daga zalunci da kai farmaki da hari da zubar da jini da rusawa da ƙonawa da yadda ake yanka ɗan adam. Wannan jini ne sanyayayyen jini wanda babu abun da ya aikata, jini ne wanda ya kashe yana ganin ya kashe abu mai sanyi, mana babu wanda zai bukadin wannan. Shi kuma wanda ake neman ya bukadi shi ma yana ganin an zubar da jinin banza, bai shirya ɗaukan mataki ba, da haka shi ma kallon jini mai sanyi yake yi. Ba a ganin jini ne mai ɗumi, mai ƙima, mai kwarjini. Da haka koyaushe kashewa ake, wulaƙantarwa ake, rusawa ake, tare da ya kamata mai ta'addancin kashe rai ya sani wannan lamfa da yake kashewa ba mallakinsa ba ne, mallakin Ubangiji ne. Yana karɓar wa Ubangiji abinda bai yadda a karɓa ba, yana karɓarsa ta hanyar da Allah bai tsara ba. Shi ne mallakin Allah ne, kamar yadda ƙur'ani ya ce fa'iza sauwaituhu, mana bayan na daidaita ɗan adam wa nafakhtu fihi, sai ce min ruhi, raina ni na ɗauki ran na bashi na wani, ba wanda yake mallakar rai. Mahallin shahid min ruhi, wannan ran kenan mulkin Allah ne, shi ya halicce shi, shi ya samar da shi, al'amarinsa ne, da ya kama zama ba a shishigi a al'amarin rai. Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh, suna tambayanka a dangance da rai, qulur ruhu min amri rabbi, ka ce rai al'amarin Ubangiji ne, ba wanda yake da ta cewa a kansa. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan, da ka rai mallakin Allah ne, shi ya ga dama ya so yanda zai yi da shi. Ubangiji ne yake da ikon karɓar rai a san da ya so, a yanda ya so. Ma'ana wani ya karɓi ransa akan gado, wani a fagen jihadi, wani a yaɗa da'awa, wani a haɗarin mota. Wannan duk Allah shi ne ya karɓa, kuma shi ya tsara haka yake so ran wani ta ƙare. Wani dabba ce za ta kashe shi ko ta haɗiye shi, wani ruwa ne zai shanye shi, wani gini ne zai danne shi. Wannan duk haka Allah ya tsara hanyoyin da zai karɓi rayuka, shi ya bar wa kansa sani. Wani sai ya hau jirgin sama zai tarwatse mutu, haka Allah ya tsara yadda ransa zai tafi. Amma haka kawai wani ya zo ya soka wani wuka, ko ya harbe shi da bindiga, ko ya rataye shi, ko ya shaƙe shi, Allah bai tsara hanyar da rai zai mutu ba kenan, in dai ba kuma haddi ne ya zo da wannan sabgogin ba. Amma haka kawai da zarar kayi haka to kayi ta'addanci, kayi wa Allah abin da bai ce kai ba, bai kuma tsara kai masa hakan ba. Da haka wannan wata sabuwar rigima ce ya kai mai kisan kai tsakaninka da Ubangiji tabaraka ta'ala. Ya ƴan uwa, ba daidai bane haka kawai wasu mutane su ware su dana hannayensu a bisa harshashin kunamar bindiga, su kashe wanda suke so, su ƙona wanda suke so, su ebi kayan cikin wanda suke so, su farda cikin wanda suka ga dama. Da wani dalilin za su yi haka? Ba su da dalilin yin haka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, koko ya bayyana mana alaƙatar Allahul fa'il, Allah ya tsine wa duk wanda yake kisan kai, ya wulaƙanta shi. Wallazi azina lahu, wanda ma ya ba da dama ko ya yi umarni da a kisan kai, shi ma wannan tsinanne ne. Wallazi ashara alai, wanda ya nuni ma da a kisan kai, shi ma tsinanne ne. Wallazi radiya bi haza, duk wanda ya yadda a kisan kai, shi ma tsinanne ne. Wanda kawai shi ya ji wannan abin da ake yi mar daɗi, to shi kansa tsinanne ne, la'ananne ne. Waqtabata bihi, wanda ake wannan kisan kan yake jin daɗi a sanadiyar an yi kisan kai, shi kila za a ƙara sako masa kuɗin security, su cinye kuɗin kuma ba su ba da kariyar ba, suna jin daɗin wannan kuɗin da suke samu. Ko su waye tsinannu ne a cikin al'umma, marasa albarka, marasa daraja. Muna addu'a Allah ya tsine wanda yake da wannan hannu a cikin kisan kan kowane ɗan adam a Najeriya. Qatiluhum, wanda duk na jera lissafinsu yanzu ɗinnan kakab ɗinsu sunansu sun yi kisan kai. Duk wanda siffarsa ta shiga, ko ya yi nuni, ko ya yi ishara, ko ya ba da shawara, ko ya ji daɗi,
haddin duk wanda aka zubar a Najeriya, wannan daɗin da ka ji kai ma an ɗirga ka a cikin wanda ka kashe ɗan rai mumini. Zunubin ku ɗaya, ‘yan jahannama ne ku duka, wanda Allah ya fushi da ku ne duka, wanda Allah ya nesata ku daga rahama ne duka, miyagu ne ku, mafiya ne ku, gafiyoyi ne ku, ɓeraye ne ku, tsinannu ne ku, kunami ne ku, ku ɗin sanmu ne a cikin al'umma, ba ku da daraja a wajen Allah. Makaskanta, ba ku da kima idan dukkanin malamin addini, ba ku da daraja a wajen talakawa, a mazaunin la'anannun bayi ake kallon ku a cikin al'umma. Allah ya wulaƙanta ku gwargwadon ƙarfinsa, ya dammara ku gwargwadon ikonsa, ya hana ku sukuni gwargwadon izzarsa. Allah ya amfani da girman kansa a kanku, ya tarwatsa dukiyarku da ta 'ya'yanku. Allah ya hana ku bacci a cikin sha'aninku. Allah ya sa ku ga bala'i a cikin iyalanku. Duk wanda yake da haƙƙi bai tsaya ya ba wa ɗan adam kariya ba, Allah ya dammarar da sha'aninsa. In ba ku kashe mu ba, Allah ya tsine muku albarka. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, wa man yaqtul mu'minan, wanda duk ya kashe mumini muta'ammidan bisa ga ganganci, fajaza'uhu jahannam, sakamakonsa shine jahannama, khalidan fiha, za ku dawwama a cikin ita jahannama din. Wa gadiballahu alai, Allah zai fushi da ku, ya tsine muku albarka, kuma ya muku tanadin azaba mai girma ranar gobe kiyama. Idan wanda ya matso giya, ko ya hada giya, ko ya bada giya, ko ya tallan giya, ko ya zuba wa wani ya sha giya, ko ya dakon giya, Allah ya ce dukkaninsu tsinannu ne. Min babil aula wanda ya kashe ran dan adam ya zama shine farkon tsinanne. Yayin uwa, babu matuka, babu makawa, wannan abin da yake faruwa da muke gani da idanuwanmu suna faruwa na yau da gobe, al'amura ne masu girman gaske, kuma masu haɗarin gaske a cikin wannan ƙasa ta Najeriya, ta yadda aka raina jinin ɗan adam, kuma aka raina shi ɗan adam ɗin. Barin ɗauki 'yan misalai kaɗan in bayar. Abin da ya faru a Maiduguri, a garin Borno, na kashe rai, kaga ƙaulin ya kai guda 4, 110, sama da 110 ma akwai, 43 wannan an gansu, 48 wannan an gansu, BBC duk sun yada. An kashe su ne fa a banza babu dalili. Babban zunubinsu shine su manoma ne, sun tafi noma ba za su yi nomansu ba. Wai kai ka ji wani tsinanne yanzu an ba ana amfani da shi yana yada cewa wai dama su wa'annan ɗin abokanan 'yan Boko Haram ne don a wofantar da tunanina da naka. Wannan mai tunanin shi kansa tsinanne ne, kuma ba mai albarka ba ne a cikin al'umma. Da aka yi tunani, kai kaddara ma haka ne, to su kuma ragowar mutanen da ake farauta ake kashewa su ma abokanan 'yan Boko Haram ɗin ne. Na farko, je ka garin Sadau da yake Katsina, local government ne guda a Katsina, mai ya faru da su? Wallahi tallahi a rana ɗaya aka je aka ribaci mata masu da yawa, sai a ɗauko matar aure da yarinya, sai waɗannan 'yan ta'adda sai su zina da su. Idan sun gama zina da su, sai wannan ɗan Boko Haram ya riƙe ƙafa, wannan ma ya riƙe ƙafa, sai su ɗauko ruwan batir ɗin mota, sai a kwarara wannan ruwan batir ɗin a cikin farjinta. A nan gurin acid ɗin zai shiga cikin dukkanin hormones ɗinta, ya rugurguza farjinta, nan take za ta mutu. Ya gama bukata da ita, kuma sai su kashe ta. A nan wajen Ɗandime, kusa da Ɗandime, akwai ranar da asibitin Ɗandima, ba ma kusa da Ɗandima, a asibitin Ɗandime ɗin aka samu mata tara, duka 'yan Boko Haram, babu wacce ba su yi wa ciki a cikinta ba. A nan ɗaya daga cikin wasu mata da take zuwa kasuwanci nan Kurmi, ta nuna mana 'yarta, namiji ɗaya layi aka yi a kanta, sai namiji 60 ya kwanta a kanta ita kadai. Idan aka yi layi aka zaɓi matan da za a yi jima'in da su, aka mai da su gefe, da layi ya zo kanki ma kafin a yi magana, ke ce ki bala'in ya fi ƙarfin ki, kawai ke za ki cire rigarki sai ki kwanta. Wannan la'anan ne ya zo ya sadu da ita, ya gama ya tashi, har sai musun 60 yawa ko 50 yau mace ƙwaya ɗaya layi. Wane irin keta haddi ne ya wuce wannan? A rana ɗaya fa an kwashe mutum 50,
an tafi da kuɗin fansan sai an ba da kuɗin fansansu. Yau kwana 5 ko 4 da suka wuce a Katsina an kashe mutum 7 ko 8 nan take, an tafi da mutum 30. 'Yan arewa gaba ɗaya yanzu sun zama zoman farauta, a ɗiba a zubar a kashe a yanka, yau a ɗebi 10, gobe a ɗebi 30, gobe a ɗebi 50, a ɗebi 70. An ji yana faruwa Zamfara, Sokoto, Katsina, yana faruwa Maiduguri, Borno, ina ne. Na rantse da girman Allah, layi yana nan akan kowane state da yake arewa. Ita ce ajandar, baya nufin wayancan aka tsana ko aka zaɓa. Layi ne ke biyowa, gwargwadon yadda aka ga an yi nasara da can, gwargwadon yadda za a faɗo nan. Mun yi magana a cikin wannan satin da a wadda na fita wani kanaje wani ƙauye, ni da Malam Abubakar gashi nan suke gaya mana wannan na sahun gaban, da shi ake gaya mana wannan labarin. Mun je garin suka ce yanzu haka an fara su ma kewaye su akan tsarin kidnapping, ya fara suwa zai addabe su, kuma a cikin garin Kano ne wannan garin, suna da iyaka da kafir garin Katsina. Da haka ka gane ajandar matsowa take. Za a iya waye gari kai din nan da kake saurare na yanzu ka ji an yanka wanka ko kaninka ko dan uwanka ko kai kanka ma an yanka ka. Ita ce ajandar, ita ce masifar, shine layi. Abinda zai baka mamaki, duk wani babba a security, a soja ne, immigration ne, custom ne, dan arewacin Najeriya ne. Shugaban kasa dan Najeriya ne. Sai ka tsaya kai tunani, wai wa'annan wani irin mutane ne a cikin al'umma. Kuma da za a gaya ma irin maƙudan kuɗin da ake fitarwa akan sha'anin security, abin zai ɗaure maka kai. Wai wa'annan mutanen nawa suke, da za a ce ko kasancewa da mutanen gari idan suka sai makami don kare kansu kwacewa ake. Sannan ka in ma da a ce duk jami'an tsaro su ce ba za su iya ba, su ba mutane dama su ce ku je ku kare kanku kawai. Amma ajanda shine wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizul hamid, shine imanin da suke da Allah ake adawa da shi. Da haka dole a kashe, a wulakantar, a rusar, a tozartar. Wannan ba zaɓi bane, haka aka tsara za a yi a wannan ƙasar. Da haka muna buƙatar dole kowane ɗayanmu ya tashi da yawaita zikirin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kuma maganar tsoro babu ita. Me kake tsoro? Wayancan da aka yanka aka kashe, laifin me suka yi? Wanda gata ka fi su, wanda matsayi ka fi su? Wannan abun muka ce da yana faruwa ne da 'ya'yan shugabannin Najeriya. Wannan fyaɗen muka ce da yana faruwa ne da matan wayannan mutanen. To ka san menene? Su sun bawa 'ya'yansu tsaro, sun bawa matayensu tsaro. Ku da kuke fitowa ku ce sai wani ko kafar katako, ku da kuke fitowa ku ce ku yi rali, wasu su mutu don wane ya ci shugaban ƙasa, wasu su mutu su zubar da ruwa akan kwalta su sha, ba sa tunanin cutar da za su ɗauka saboda wane ne yanzu shugaba, saboda ƙaunarsa, saboda soyayyarsa. To ga irin ƙaunar nan ya killace iyalinsa da 'yan uwansa da duk wanda yake so, sun killace. Amma ku kun zama banza a banza, ku da iyalanku da jinayenku. Na ce shugaban ƙasar Najeriya bai wa ɗan Najeriya adalci ba, don a tarihin Najeriya ba a taɓa san wani ɗan adam kowaye da ya shugabanci Najeriya irin yadda aka soka ba. Na farko, kai ne shugaba na farkon da ka ba wa ɗan Najeriya umarni, ba ka da matsayin komai a lokacin, ka ce ku fita zaɓe, ku raka, ku jira, ku tsare. 'Yan Najeriya 'yan arewa kakab suka ce to kai ba ubansu ba komai ba, kawai Allah ya sa musu sanka. Muka fita, muka raka, muka jira, muka tsare, muka kwana, diddan muna tsammanin in ka zo duk wata masifa ta ƙare. Abin tausayi, yanzu haka idona na gani wanda da Buhari ya ci zaɓe yadda kibuhun shinkafa ya ce wallahi shegiya sai kin koma naira 4,000, ashe bai san shegiya 24,000 za ta koma ba. Shi ne zaton da ɗan adam ya maka. Abu na biyu na alfarmar da aka yi ma ba a taɓa wa kowa ba. Kai kaɗai ne shugaban da ya talaka ya ɗau kuɗin aljihunsa ya zaɓe ka.
kai za a zaɓa, kuma kai talakan yake ba kuɗi kai kamfen. Ka shigo gida ka zauna aka yi ma bidiyo a ofis ɗinka ka ce ga account nan na First Bank za ka bayar a rubuta maka a sa ma kuɗi. Kai da kanka ka ce ka ga kuɗi yana shigowa babu kakkautawa. Wannan ita ce shine tukuicinka kuma da kake mayarwa. Yanzu mutane kuɗi ɗin ya yi ƙamfa a cikin aljihunansu, ba ma ta kuɗin yanzu suke ba, amma ba su rayu. Abu na uku da aka yi ma wanda ba a taɓa yi wa ɗan adam ba, a zato irin namu na baura gurbi na ɗan adam mai rauni, muna ganin da yanzu ya kamata a ce kai an binne ka an ce Allah ya ji kanka, amma kam ɗinmu muka tashi muka ɗaga hannu muka ce Allah ya baka lafiya, Allah ya tashi kafaɗinka, Allah kada ya kashe ka, muka ce Allah ya kai kunyata 'yan shi'a a sha'aninka, muka ce Ubangiji Allah muna roƙonka ka raya Buhari ka ba shi lafiya. Allah ya tashe ka garau da addu'armu da azuminmu da sadakarmu da hawayenmu, saboda ba wanda muke ƙauna irinka. Yau gashi mu kuma ana kashe mu. Kai ne shugaban da ka shekara 4 ba wani abu da za a nuna ƙwaya ɗaya da kai wa arewacin Najeriya naka babu, amma ɗan Najeriya ya ce ai ba ka da lafiya ne, ai an saka ka a gaba ne, ai sihiri ake maka. Saboda ƙauna ya kasa ganin batan da kake ciki da kuskuren da kake ciki, ya baka duk wani nau'in uzuri. Bayan an zaɓe ka kakkab, sai muka ce to bari mu ƙara maka aran shekara 4, wanda da babu mu Allah ba zai yi ka ba. Ƙuri'ar mu ce kai ɗin aka zo aka yi ka zama shugaban ƙasa mai cikakken ikon da sai kai wata shekara 8 ko an so ko ba a so. To sai ya zamanto har da yan fim ka zauna ka ce yanzu wannan shekara 4 ta 'yan arewa ce, ina wannan alkawarin da kai shugaban ƙasa kai ka ce mana ba za ka saci kuɗinmu ba, mun yadda kai a karan kanka ba ɓarawo ba ne. Ka ce ba za ka bari a yi saci kuɗinmu ba, shugaban ƙasa ba ka cika wannan alkawarin na biyu ba. Ka bari an sata, wanda aka karɓo kuma ba a yi abin da ya dace da kuɗin ba. Abin da mutane har yau suke cikin ruɗinsa, wai me yasa ma har yanzu ake ma jinkirin gaya ma gaskiya? Wallahi duka ƙauna ce. Yau ku auna ku gani abu guda 3 nan da zan faɗa, kowa ya auna a hankalinsa. Yaya kuke gani da shugaban ƙasar Najeriya a yanzu a halin da ake ciki arne ne, me za a ce? Me malamai za su, me talakawa za su? Kowa ya bawa kansa ansa. Da tabbata da ba irin wannan salon zancen ake yi yau ba. Abu na biyu, kowannen mu ya sa a cikin tunaninsa wannan abin da yake faruwa da 'yan arewacin Najeriya, da a kudu ne ake wa Inyamuri da Bayarabe, za a kawo yau. Wannan abin da ake yi wa arewacin da ka fito, da Bayarabe ne ko Inyamuri zai kawo yau. Abu na uku, kowa ya tsaya yi tunani, me yasa duk abin da ya faru da kudu kake rawar gindi a kansa? Za ka je, za ka yi ta'aziyya, kake ɗaukan musu mataki da gaggawa. Har yanzu abin da muke so mu gano, me yasa baka zo Maiduguri ba? Sai ka turo wasu mutane wanda mu waɗannan mutanen wawaye ne kabrinsu, har malaminmu da yake ciki ba mu yadda da shi ba. Yanzu muna gani ya canja, ya rikice, kun yaudare shi, kun ruɗe shi, shi ma ya zama ɗaya daga cikinku. Mun gamsu yanzu barbarar tunaninku ne shi, ba ma tare da ra'ayinsa. Ku gyara, dole ne mu gaya muku da kaushi, saboda yanzu ba mu da amincin rayukanmu, ƙwara ma mu faɗa kafin mu mutu. Sai duniya ta shaida cewa mun gaya muku gaskiya, aƙalla mun mutu da izza, mun mutu kuma akan layin daidai. Kun yaudare mu, kun cuce mu, kun ha'ince mu, kuma Allah ne kaɗai zai bi mana kadin abin da kuka yi mana. Ya ‘yan uwa, Ubangiji ya ce mun rubuta a dangance da banu Isra'ila wanda ya kashe rai ba tare da rai ba, ko ya fasadi a ban ƙasa, daidai yake da ya kashe mutane ga baki ɗaya. Abdullahi bin Abbas baya ganin wanda ya kashe rai ma za a iya sassauta masa,
ko za a karɓi tubansa ba za a taɓa karɓar tubansa ba. Domin wani mutum ya zo wajen Abdullahi bin Abbas ya ce da shi, yaya kake ganin hukuncin wanda ya kashe mutum da ganganci? Ya ce sakamakonsa shine jahannama kuma zai dawoma a cikinta. Za a haɗa masa da fushin Allah da tsinuwar Allah, sadda Allah ya masa tanadin azaba mai raɗaɗi. Qala ara'aita in taba wa amala salihan, ya kake ganin in ya tuba ya aiki managarta sannan ya samu shiriya sun mahtada? Abdullahi bin Abbas ya ce faqilathu ummuhu, shi wanda ya kisan uwarsa ta yi wabansa dan banza ne ba dan kirki bane ba. Wa anna lahu tauba, ta yaya zai samu tuba da shiriya? Abdullahi dan Abbas ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda raina yake hannunsa, naji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saqilathu ummuhu, uwarsa ta yi ba wabinsa. Duk wanda ya kashe ran mumini ba tare da dalili ba, zai zo ranar gobe kiyama, wannan muminin yana rike da kwalarsa da wuyansa, ko dai da hannunsa na dama ko da na hagu. Jini na kwaranya ga wanda aka kashe din a duniya a daidai da makangami na al'arshin Allah. Wannan wanda ya aka kashe din zai rike ka katamin jau da hannunsa na hagu, ɗaya hannun nasa kuma na dama sai ya rike wuyan da aka yanke aka raba ta da gangan jiki. Ka kenan da sungulminsa zai zo gaban Allah, kansa yana hannunsa ma, sai ya zo ya tsaya ya ce Allah tambayi wannan me yasa ya sare wannan kan. Zai zo ya tsaya a gaban al'arshi ya ce Allah ga kaina a hannuna, tambayi wannan shine ya raba shi da gangan jikinsa a duniya, ya datse min shan ruwa, ya datse min numfashi, ya datse min rayuwa, menene dalilin da yasa yi min haka? Allah ina so ka tambaye shi. Abdullahi bin Abbas ya ce na rantse da wanda raina ni Abdullahi dan Abbas yake hannunsa, wannan ayar ta sauka har annabi bar duniya ba a shafe karatunta ko hukuncinta ba. Ya ce na rantse da Allah wani dalili ko hujja ba ta sauka da za ta kauda wannan bayanin nawa ba. Ya zo daga Muawiya yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu, kowane zunubi ana sa ran Allah ya yi afuwarsa ya yafiya ya haƙura, illa man mata mushrikan, sai dai wanda ya mutu akan shirka ba a raya da ya samu tuban Allah. Au qatala mu'minan muta'ammidan, haka wanda ya kashe rai da ganganci shi ma ba a sa ran Allah zai gafarta masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man a'ana qatl muslimin, wanda ya taimako wajen kashe musulmi, ya bada agajin shawara ko ya wasa wuka, kawai shi ya wasa wuka, ya san kisan kai za a yi, ya wasa wuka. Kai annabi yace wanda ma ya taimaki wajen da a kashe dan adam, ya bada agaji bi shataril kalima, da rabin kalmar kisan kai. Misali mu ce kisan kai, sai ya ce kis, sai wanda zai kisan ya gane abin da yake bashi umarni shine ya kisan kai, to ya shiga cikin wanda suka yi kisan kai. Sufyan bin Uyayna yace abin da ake nufi da shataril kalima shine mutum ya ce uqut, bai ce uqtul ba'i, sai ce uqtu, bai ce uqtil ba ko uqtul ba, uqt. Iya abin da ya faɗa kenan, kuma aka fahimci abin da yake nufi da wannan rabin kalmar kisan kai, ya ce to lallai wannan mutumin yana cikin wanda suka kashe mutum, sun yi taron dangi a wajen jininsa. Lallai wannan yake nuna ma girman zunubin da yake ƙarƙashin a kashe ɗan adam, shiga cikin wannan ya faɗa cikin wanda za su shiga cikin wuta. Allah ya ce yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'ziratuhum, ranar gobe kiyama azzalimai Allah ba zai taba sauraron su ba zai karɓo zurin su ba. Walahumul la'ana, za a kore su daga rahamar Allah a nesa ta su. Yace haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rushewar duniya da lalacewarta a wajen Allah shine yafi sauki sama da kashe ran mu'mini guda ɗaya ba tare da haƙƙi ba. Ya zo a wata ruwayar walau anna ahlas samawatihi wa ahla ardihi, da waɗanda suke a dandazon sama na mala'iku duk yawansu
da wanda suke ƙasa duk yawansu za su haɗu su taron dangi su kashe ran mumini guda ɗaya. manzo Allah ya ce gaba ɗayansu sai Allah ya sa su a cikin wuta. da duk zan halittun da suke sama duk yawansu da duk adadin waɗanda suke ƙasa duk yawansu za su yi taron dangi wajen kashe ran mumini guda ɗaya. Allah ya yi wa kansa alƙawarin jefa su a cikin wuta kakaf ɗinsu. muna ji muku tsoro, muna tausaya muku. wannan bayanin namu tare da ba zai taɓa yi muku daɗi ba, wallahi billahi tallahi baya nuna tsageranci ko ƙiyayyar zuci mu da ku, soyayya ce tsagwaranta. ku yi hoɓɓasa, ku miƙe, ku zabura, ku yi abin da ya dace. shugaban ƙasa ka zo da tunanin noma, muka kuma yadda da tunanin, muka karɓe shi, amma yau a sanadiyar noma ɗin ana ta kashe mutane. an ƙi a bari a yi noman, saboda haka ne ya sa wani wawa jahili wanda bai san me yake yi ba ya fito ya ce wai ai ba su nemi security ba suka tafi gonakinsu. a'a to wa kuka bi gida-gida kuka ba shi abinci? wa kuka je gidajensu kuka ba su abinci da za ku ce sai an tambayi izininku za a je gona? wani irin tsari ne? ba kuma san sojojinku da ayyukansu ba kenan. manzan Allah babu sojansa guda ɗaya da bai san sunansa ba kuma bai san aikinsa ba. sai da Umar babu sojansa guda ɗaya da bai san aikinsa ba kuma bai san sunansa ba. sai da Abubakar bai da soja guda ɗaya da bai san sunansa ba kuma bai san aikinsa ba. ya za ku zama wawaye kuma ku yi tunanin mutane za su bi ku akan wawanci? abin da ya kamace ku shine duk inda ɗan adam zai zauna lafiya already kun je kun kai masa zaman lafiya, ba sai ya zo yana requesting ba. to kenan nan gaba ma in za mu je gidanmu muka baro office sai mun muku waya gidanmu lafiya kalau mu taho. irin rayuwar da za mu yi kenan? mun zaɓe ku, wasunku sun sace dukiyoyinmu, sun azurta kawukansu, kuma a haka ma mu ɗan abin da ya rage mana na falalan Allah ɗin ba za mu ci ba sai da izininku. ɗaya daga cikin malamai yake ban labari, yana da gona a Katsina, ya ce a rana ɗaya mutum 3 aka kashe a gonarsa. ya kashe kuɗi ya kai ɗaruruwan dubunnai. wannan ɗaruruwan dubunnan da ya kashe yanzu sun zama a banza, gefen gonar ma ba a iya zuwa a tsaya. in an wuce duk wanda a gonar ka za a bi ka a kashe. akwai ɗan uwansa ɗani ne a wajen matar wansa, sunansa Nura, a nan garin Ɗandime yake. marayu gida 4 ne a wuyan shi wannan Dora ɗin. akwai 'yan uwansa mata 2 da suka mutu da 'yan uwansa maza 2 da suka mutu. 'ya'yansu gaba ɗaya shi yake kula da su yake ci. a ƙarƙashin tafkekiyar gonarsa guda ɗaya da yake nomawa yake kula da su. an je har gonar tasa an sace shi, kuma yanzu haka yana hannun masu garkuwa da mutane. an sa masa naira miliyan 30, in bai bayar ba ana barazanar za a kashe shi. a yanzu a wannan halin ake. daga Kaduna fa zuwa Zaria yanzu ya zama ba hanyar bi ba. wallahi ba inda za ka je yanzu a arewacin Najeriya ko kayi azkar gabanka yana faduwa saboda ba ka da tabbas akan ranka. kuma ka ji wani abun kunya, wai naira miliyan 20 aka tara da 5 don taimakon iyayen adadin yan uwan waɗannan mutanen da aka kashe. wai a gwamnonin arewa gaba ɗaya abin da aka tara miliyan 25, gaba ɗaya abin da aka tara, kuma ana ta yayata wa duniya an tara miliyan 25 za a taimake su. wani miliyan 25 a gwamnatocinku ko 'yan arewa gaba ɗaya? a gurguje a tsururuce, lokaci ba zai bayi mu karanta duk abin da muka faɗa ba, muka rubuta ba, sai dai ga shawarwari da zan bayar. shawara ta farko ba ta da na biyu shine kowannen mai gane wannan masifar ba ta bacci bace ba. kowannen mu in general ya tashi yayi ta addu'a, yayi ta tsewar dare, yayi ta azumin nafila, Allah ya gaggauta dauke mana wannan masifar daga cikin mu. bala'in ya wuce inda muke zato. wannan bala'in ya wuce, babu aminci, ba wani gari da yake da aminci. mu tashi mu ta addu'a, mu ta zikiri. lokacin hira da gulma da munafunci ya kare, lokacin batawa babu. yanzu lokacin karatun Qur'ani ne, lokacin zikiri ne, lokacin azumi ne, lokaci ne wanda zamu ta addu'a. wallahi masifar ta wuce yanda ake tunani.
ba ƙanƙanin bala'i ba ne ba. Shawara ta biyu, sarakunan gargajiyanmu kakaf ɗinku kuna da mutunci a zuciyarmu, kuma kuna da ƙima, kuma kuna da daraja, amma shirinku ya yawa. Mu ba mu gane suwa kuke wakilta ba, zantanku ba ma ji, jarida ba ta rubuta maganganunku. Inda sarakunan kudancin Najeriya ne da ba irin wannan lissafin za ka ji ana yi ba. Wai ku kun ɗauka rawanin nan da wannan amawalin amfaninsa shine kawai ku kinkima mu zo gaban ku mu faɗi mu sujjada mu gaishe ku ranka ya dade ala sabbanani, to za mu daina. Za ku zama ba ku da kima, ba ku da mutunci, za ku zama mutanen banza a idan mu. Abinda muke nema a gurin ku, kowannen ku ya fito ya ba da gudunmawa wajen lalacewar, wajen karya gadon bayan wannan masifar da take faruwa a wajen ɗan Bahaushe, ɗan arewa musulmi. Kowa ya ba da irin gudunmawarsa, ku haɗu, ku yi mutum, ku ajiye rawani, ku sami wani ofis, ku zauna, ku yi tunani akan ɗan adam. In babu wannan talakawan da za su ce muku ranka ya dade, ku zo hawan sallah su ɗaga muku ɗan yatsa, su jinjina muku, ƙimar ku ta ƙare, sarautar babu ita, ba za ku yi mutunci ba. Mutane na biyu, gwamnoni, dole ne kuma ku yi mitin, dole ku haɗu, ku yi shawara, ku barwa bayan ku abu mai kyau, ku zauna ku yi ta tunani wai me za a samar ne. Abu na uku, shugaban ƙasa, ka nemi malaman addini su gaya maka, na farko su yi maka maganin sammu, tunda ana zargin ko an sammace ka ne, su gaya ma addu'o'in da za ka yi sammu ya karye daga jikinka, sannan su yi ma addu'o'i ka ji lafiya ka zawo garau, don wasu suna tunanin ko ma hankalinka ya kamata a bincike shi. Mu ba ma tuhumar hankalinka, amma akwai masu tuhumar hankalinka. Malamai su yi maka addu'ar da ta dace da kai. Sannan karka nemi lalatattun malamai masu kwaɗayi. Duk wani malami da ya taɓa zuwa gurin kai faɗi bukata, karka kira shi, ba zai gaya ma gaskiya ba, ɗan iskan malami ne. Ka nemi malamin da zai gaya wanda bai taɓa zuwa ya kama bukata ba, ka kirawo su, ka zauna da su, ka ce dan Allah su gaya ma gaskiyar halin da kake ciki, su gaya ma matsalolin, su gaya maka a karatun da suka yi yaya ya kamata a hallale matsalar ɗan adam. Wannan masifar da ake ciki ya kamata a yi maganinta. Abu na hudu, neman sahihan 'yan boko, profesoshi, lecturori, da katira manya wanda kasancewa masu kishin 'yan adam ne, marasa kwaɗayi, masu zuhudin cikinsu. Ka zauna da su, ka ce abubuwan da kuka karanta na rayuwa me kuka samo shine maganin wannan matsalolin. Ka tattara bayanai, ka daina bacci, ka daina zama a gidanka. An ce ba ka iya yawatawa, mitin ɗin siyasa ma a gidanka kake yi. Abin da ake zarginka da shi shine in an ga ka fito ka zo wani guri, to wani babba ne da ake jin shakkarsa a duniya shi kake iya zuwa ka fito ka taka ka zo gudunsa. Daina wannan al'adar. Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Allah ce na rantse da ni ubangijinku sai na tambaye ku kakab a dangance da abin da na baku. Ba wanda zai dauki zunubinka, kai kadai zaka tafi zunubinka kabari. Shawara ta ƙarshe, kowa ya gane wannan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa alaiha. Allah ce in kuka yi mai kyau to kun yi wa kawukanku ne, ba wanda kuka yi wa. In kuka muna nan ma kanku kuka yi wa. Mana wannan shawarar tawa ga mukullanta kenan. Duk wanda ya da kyau Allah ya ce zai ga da kyau, wanda ya munana zai ga mummuna a karan kansa shi kadai can. Wayannan bayan Allah miskinan da kuka kashe da wanda za ku kashe nan gaba, to ku sani su fa kun hutar da su, duk an ɗebi zunubinsu an ɗora muku su direct aljanna intiri. Kuma inda mushkilar take, wallahi billahi ba za ku dawwama a duniya ba. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار يا الله كشري shugabanninmu Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka gyara zuciyar shugaba Muhammadu Buhari Allah ka kyautata zuciyarsa Allah ka tsarkake zuciyarsa Allah ka sa ya gane batan da yake ciki Allah ka sa ya gane halin da yake ciki Allah ka karya damuwar da yake ciki Allah ka bude idanunsa ya gane talakawansa suna cikin matsala Allah ka shirye shi Allah ka bashi karfin gwiwa Allah ka tashi kafadinsa Allah muna tawassali da duk abin da muka yi daidai Allah karka tabar da shi Allah ka raya zuciyarsa Allah ka gara ma hanya Allah ka nuna mar yan adawarsa Allah ka nuna masa masu masa ingiza mai kantin ruwa Allah ya gane Allah ka sa ya gane masoyansa na hakika Allah ka bashi ikon karya duk wani azzalimi duk sojan da ya kai shekara 35 na aiki sauke shi aiki constitution na ƙasa haka yi faɗa amma mun kasa gane me yasa duk ba a sauke wa'annan ba sannan in ya kai shekara 60 da haihuwa shi ma damejinsa ake saboda tunaninsa ba a ganin zai kai inda ake so kuma a majalisa aka tashi aka yi wannan bayani ashe yana da kyau kai tunani akwai har yanzu waɗanda suka rage suke ƙoƙarin ɗora ka akan hanyar ya za a gyara wannan security akwai wanda ya baka shawara ta hanyar kausu kakka ji haushi saurari wannan shawarar tasa akwai wanda ya baka shawara ta hanyar limala ita ma dube ta shugaban ƙasa ka fi kowa shiga haɗari saboda ka gane Allah zai tambaye ka ne akan ran mutane miliyan 200 da wani abu kuma a mutum miliyan 200 da wani abun nan wasu sun mutu ba tare da sun ce sun yafe maka ba